ए कहानी आकाशर जड़े युव फोटोग्राफर जार कैमेरा लेंस सबुबेले सौंदर्य बदल अंधकार को खोजुला। परित्यक्त स्थान आउ सही स्थान मानक सह जोड़ी ही रही कहानी गुड़िक ताकू एक अजब निशारे बांधि रखिथिला। तार एही निशा ही ताकू सही अभिशप्त स्थान पर्यंत टाणी नहीं जेउठारु फेरिबार कोनोसी रास्ता नथिला। आकाशर कानरे पड़िला ओडिशार एक दुर्गम जंगल भितरे लुचि रहिथिबा चंद्रकांत पैलेस विषय एक पुराणा राजबाड़ी जहाँ शहे शहे वर्ष धरी सही घंच जंगलर अंधकार निजक लुचाई रखिथिला। किंबदंती कहे सेठिकर राजा जड़े तंत्र साधक थिले एवं अमरत्व पाइबार लोभरे से एक भयंकर अमानसिक कांद करि बसिथिले। गोटिए रातिरे सही राजप्रासादरु राजा राणी आउ तांकर परिवारर समस्त सदस्य रहस्यमय भावे उभान हो जाइथिले। सही दिन थारु सही राजबाड़ी अभिशप्त। स्थानीय लोकंक विश्वास सेमानंक अतृप्त आत्मा आज भी सही परित्यक्त कांथागुड़िक भितरे घोरी बुलुचंती एक अंधकार रीतिनीति रे सबुदिन पई बंधी हुई। किंतु आकाश पई एही भयर कहानी थारु अधिक आकर्षणीय थिला अन्य गोटिया कथा। से शुणिथिला निसर्ध फूल विषय एक विरल आलोकित फूल जहा केवल वर्षक थरे एक निर्दिष्ट अमावस्या राति सही राजबाड़ीर प्रांगण में फुटी था। कहुए सही फूल सही अतृप्त आत्मानंक शक्ति ही जीवन पाए। आकाश स्थिर कला से हेब प्रथम व्यक्ति जे एही रहस्यमय फूलर फोटो निज कैमेरा रे कैद करे। लोकंक चेतावनी तापाई केवल अंधविश्वास थिला। सही घंच जंगल पाखरे थिबा छोटिया गाँ रे पहुंचिला आकाश, किंतु केही भी ताकू सही राजबाड़ी पर्यंत रास्ता देखेवा पाई राजी हेला नहीं। समस्तंको आखिरे थिला एक अजणा भय। जणे वृद्ध ताकू देखि कहिले सेमाने अपेक्षा करिसंती। आकाश केवल सामान्य हसी देइथिला। तार जिद ताकू एकाकी सही अजणा रास्ता रे आगकू बढ़िबा पाई बाध्य कला। संध्या पूर्वरु आकाश पहुंची गला सही राजबाड़ी सामने चंद्रकांत पैलेस। नाम जेतिकी सुंदर दृश्य ताहारु अधिक भयंकर। विशाल कला पड़ी जाइथिबा कांथलता आउ अनाबना गछरे ढंके ही रहिथिला तार अधिकांश भाग। मुख्य फाटक कलंकी लगी बंद थिला, किंतु आकाशर सामान्य ठेलारे एक भयंकर कर्कश शब्द करी ताहा खोलीगला। साते जेमिति केही ताकू भितरकू स्वागत करुथिला। भितरे पाद देउ देउ एक अजब शीतलता ताकू स्पर्श कला। बाहरर गरम ठारू यह संपूर्ण अलगा थिला। तार पदशब्द सही विशाल हॉल रे प्रतिध्वनित हेउथिला। सबुकिछि धूली रे एक मोटा अस्तरण तले ढंकी होई रहिथिला। बड़ बड़ आसबाब पत्र उपरे धड़ चादर पड़िथिला, जहा दूररू देखिले लागे साथे जेमिकी अनेक लोक चुपचाप बसी रहिचंती। आकाश तार कैमेरा बाहर कला। फ्लाशर आलोकरे सही स्थानर निस्तब्धता आहुरी भयंकर लागुथिला। से फुट नेबारे व्यस्त थिला, किंतु ताकू लागुथिला केही जणे ताकू देखुचंती। बारंबार ताकू अनुभव हेउथिला किए ता पछरे छिड़ा होईची, किंतु बुली चाहिले केही नथिले। केवल सुखिला पत्र घसी हेबा परी एक सरू शब्द होउथिला। से जाई पहुंचिला ग्रांड बॉल रूम रे। एक विशाल नृत्य कक्ष। कांथरे लागिथिला एक बड़ आईना जहार काच अनेक जगारु फुटी जाइथिला। आकाश सही आईनार फोटो नेबा पई कैमेरा उठाइला। जेमिति ही से कैमेरार व्यू फाइंडर रे देखिला सही फुटी जाइथिबा आईनार प्रतिबिंब रे ठीक तार पछरे एक भयंकर विकृत चेहरा ताकू ही देखुथिला, मात्र एक छाण पाई। आकाशर देह सिद्धेई गला। से चित्कार करी बुली पड़िला। केही नथिले। पूरा हॉल खाली थिला। तार हृदय जोर रे धड़धड़ करुथिला। से थरिला हाथ रे कैमेरा रे उठाइथिबा फोटो देखिला। फोटोटी संपूर्ण स्वाभाविक थिला। आईना रे सही चेहरा नथिला। से निजको बुझाइला यह केवल तार भ्रम। सूर्यास्त होई सारिथिला। राजबाड़ी भितरे अंधकार एते घन थिला जे ताकू निज हाथ भी देखा जाउ नथिला। से तार टॉर्च जळेला। टॉर्चर आलोकरे छायागुड़िक आहुरी लंबा एवं जीवंत लागुथिला। ताकू लागुथिला साथे जेमिति छायागुड़िक तार चारिपाखरे घुरी बोलुछंती। हठात ऊपर महलरू एक छोट पिलार हसिबार शब्दता कानरे बाजिला। एक करुण किंतु भयंकर हस। फूल खोजिबार निशा ताकू सही शब्द आड़कू टाणी नहीं गला। से सीढ़ी चढ़ी ऊपर को गला। सीढ़ीर पुराणा कथागुड़िक तार भारे कें कें शब्द करुथिला, जेमिति केही कांदुछि। से एक पिलामानंको खेल घरे पहुंचिला। घरटी खेलनारे भरी थिला। सबुकिछि भंगारुजा। घरर ठीक मझिरे थिला एक काठर घोड़ा। आकाश टॉर्च पकाई ताकू देखुथिला।
ଆଉ ହଠାତ୍ ସେଇ ଘୋଡ଼ା ନିଜ ନିଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେଁ କେଁ କେଁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଆକାଶର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୁଡ଼ି ପିଟିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଘରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, କୌଣସି ପବନ ନଥିଲା। ଆକାଶର ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ସେହି ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା, କାନ୍ଥରେ ଥିବା ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଥିବା 10-12ଟି ପୁରୁଣା କଣ୍ଢେଇ ସମସ୍ତେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନଙ୍କ କାଚ ଆଖି ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋକରେ ଚିକ୍ଚିକ୍ କରୁଥିଲା। ଆକାଶ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତଳ ମହଲକୁ ଆସିଲା। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏଥର ସେହି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ଏକ ଅଧିକ ଲୋକ କଥା ହେଲା ପରି, ଏକ ପୁରୁଣା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ। ସେ ଆସିଗଲା, ସେ ଆସିଗଲା, ସେ ଆମର। ଆକାଶର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଭୟର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେହି ରାଜବାଡ଼ିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଠି ସେହି ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଥିଲା। ଫୁଲର ଫଟୋ ନେଇ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏକ ବିଶାଳ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ହଜାର ହଜାର ବହି ଧୂଳି ଖାଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମଝି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଚମଡ଼ା ମଲାଟ ଦିଆ ବହି ଖୋଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି କେହି ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇ ସେ ଦେଖିଲା, ତାହା ସେହି ରାଜାର ଡାଏରୀ ଥିଲା। ଥରିଲା ହାତରେ ସେ ସେହି ଡାଏରୀର ପୃଷ୍ଠ ଓଲଟାଇଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କଥା ପଢ଼ି ତାର ରକ୍ତ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଅମରତ୍ୱ ପାଇବାକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଅମାବସ୍ୟା ରାତିରେ ସେ ନିଜ ପୂରା ପରିବାରକୁ ବଳି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେହି ରାଜବାଡ଼ି ସହ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଆତ୍ମାର ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ନିଷର୍ଦ୍ଧ ଫୁଲ କ'ଣ ଫୁଲ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ସେହି ଅନ୍ଧକାର ରୀତିନୀତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତାହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଫୁଟେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମା ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆକାଶ ବୁଝିଗଲା ସେ ଫସିଯାଇଛି। ଆଜି ସେହି ଅମାବସ୍ୟା ରାତି ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ଶିକାର। ଭୟରେ ତାର ପାଦ ଚାଲୁନଥିଲା। ସେ ସେହି ଡାଏରୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜବାଡ଼ି ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଆସିଥିଲା ତାହା ଏବେ ଏକ ଅନ୍ଧକାରମାର କାନ୍ଥରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ତାର ଚାରିପଟୁ କବାଟଗୁଡ଼ିକ ଜୋରରେ ଧାଡ଼ ଧାଡ଼ କରି ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ସେହି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାରରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ସ୍ୱର, ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ତୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ଆମର। ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୋକରେ ସେ ଦେଖିଲା, କାନ୍ଥରୁ ଛାୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇ ତା ଆଲୋକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିକୃତ, ଅମାନସିକ ଆକୃତି। ସେମାନେ ତାକୁ ଘେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନ୍ଧକାର କୋଣରୁ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବା କଳା ହାତ ବାହାରି ତାର ବେକକୁ ଚିପି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଥେଳି ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଠିକ୍ ତାର ସାମ୍ନାରୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ସେହି ରାଜାର ଆତ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ତାର ଆଖି ଜାଗାରେ କେବଳ ଦୁଇଟି କଳା ଗର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଆକାଶ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ରାଜବାଡ଼ିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସେହି ଖୋଲା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁକିଛି ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିତ୍କାର ନାହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟାର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ସେ ଦେଖିଲା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାଂସଳ ଗଛ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଫୁଟିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ଖୁଡ଼ି, ଯାହା ଭିତରୁ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ବାହାରୁଥିଲା। ସେହି ନିଷର୍ଦ୍ଧ ଫୁଲ। ଆକାଶ ସେହି ଆଲୋକ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାର ପାଦ ଯେମିତି ମାଟିରେ ଜଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚାରିପଟର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେମାନେ। ରାଜା, ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଧ ପଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଖିଗୁଡ଼ିକ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁହଁଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ନୀରବ ଚିତ୍କାରରେ ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶକୁ ଘେରିଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କର କଙ୍କାଳସର ଅଙ୍ଗୁଠି ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ଆକାଶର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା। ତାର ଶେଷ ଆଶା ଥିଲା ତାର କ୍ୟାମେରା। ସେ ଭାବିଲା ହୁଏତ ଫ୍ଲାସ୍ର ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେବେ। ସେ ଥରିଲା ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କରି ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା। ଫ୍ଲାସ୍ର ଆଲୋକରେ ସେହି ସ୍ଥାନ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେହି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଷ୍ଠ ଭୟଙ୍କର ପଚି ସଡ଼ିଯାଇଥିବା ବିକୃତ ରୂପ ଦେଖିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ନିଷର୍ଦ୍ଧ ଫୁଲର ଖୁଡ଼ିଟି ଏକ କାନପଟା ଶବ୍ଦ ପରି ଫାଟିଗଲା। ତାହାର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନୀଳ ଆଲୋକ ବାହାରି ଆକାଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିଗଲା। ଆକାଶର ହାତରୁ କ୍ୟାମେରା ଖସି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ବି ରେକର୍ଡିଂ ମୋଡରେ ଥିଲା। ତାର ଲେନ୍ସ ଫାଟିଗଲା। କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଆକାଶର ନିଜ ଚେହେରା। ତାର ଆଖି ଭୁୟାରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ନୀଳ ଆଲୋକ ତାକୁ ଗିଳି ଦେଉଥିଲା। ଏହାପରେ କ୍ୟାମେରାଟି ଆହୁରି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେବଳ ସେହି ସୁନସାନ ରାଜବାଡ଼ିର ପବନର ସନସାନ ଶବ୍ଦ ହିଁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ଅତିକ୍ଷୀଣ ବିଜୟ ସ୍ୱର, ଆମର। କିଛି ମାସ ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେହି କ୍ୟାମେରାଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲ କାନ୍ଧରୁ ପାଇଥିଲେ। ତାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଇଥିଲା। ରେକର୍ଡିଂର ଶେଷ କିଛି ଅଂଶ କରପ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶେଷ ଭୟଙ୍କର ଫ୍ରେମ୍ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆକାଶର, ତାହାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ, କୌଣସି ସ୍ୱର କେବେ ମିଳିଲାନି। ଲାଗୁଛି ତାର ଆତ୍ମା ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ଘର ପାଇଥିଲା। ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା।